নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল কুইক ৰিপ্লাই স্বাগতম জনাইছো বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি সাবস্ক্ৰাইব Hslc ক্লাছ 10 লেসন নেনসন মেন্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 where did the ceremonies take place can you name any public buildings in India that are made of sandstone ইয়াৰ অসমীয়াত ভাঙনি হৈছে এনে ধৰণৰ অনুষ্ঠান কোন ঠাইত হৈছিল ভাৰতবৰ্ষৰ হিলবাৰীৰে নিৰ্মিত জনতা ভৱনৰ নামত লিখিব পাৰিবানে আৰু ইয়াক আমি লিখিব লাগিব এনে ধৰণে The ceremonies took place in the campus of the Union Buildings of Pretoria, which were attended by the dignitaries and leader of many nations in India. Rashtrapati Bhavan and Red Fort are the public buildings that are made of sandstone. আৰু অসমীয়াত ভাঙনি হৈছে এনে ধৰণৰ অনুষ্ঠান আৰু পেট্ৰোৰিয়াৰ ইউনিয়ন বিল্ডিংছ হৈছিল য'ত বিভিন্ন দেশৰ উচ্চ পদাধিকাৰী তথা নেতাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ হিল বালিৰে নিৰ্মিত জনতা ভৱনৰ নাম হ'ল ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন আৰু ৰেড ফৰ্ট মনত ৰাখিবা ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 can you say how 10 May is on atom day in South Africa তুমি ক'ব পাৰিবানে 10 মে দিনটো কিদৰে অটম ডে হৈ পৰিছিল সাউথ আফ্ৰিকাত ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব এনে ধৰণৰ 10 May is on atom day in Southern Africa because on that day there was the largest meeting of international leader on Southern Africa soil to establish the first democratic non-racial government in South Africa আৰু অসমীয়াত ইয়াৰ ভাঙনি হৈছে এনে ধৰণৰ 10 মে দিনটো সাউথ আফ্ৰিকাৰ অটমেন ডে হৈ পৰিছিল কিয়নো এই দিনটোত বিভিন্ন দল সংগঠন তথা বিভিন্ন দেশৰ নেতাসকল আহিছিল সাউথ আফ্ৰিকাত গঠন হোৱাৰ প্ৰথম স্বাধীনতা তথা বৰ্ণবৈষম্য বিৰোধী চৰকাৰৰ বাবে গতিকে এই টপিকটো ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা লাষ্টলৈকে চাই যাবা নহ'লে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হাতৰ মিছ হৈ যাব next point question number 3 at the beginning of his speech Mandela mentioned on extraordinary human disaster what does he mean by this what is the glorious human achievement he speak of at the end আৰু অসমত ভাঙনি হৈছে কোৱেশ্চনটো এনে ধৰণৰ বক্তৃতাৰ আৰম্ভণিত মেণ্ডেলাই মানৱতাৰ দুৰ্ভাগ্য বুলি কিয় উল্লেখ কৰিছিল আৰু বক্তৃতাৰ শেষত কিয় মানৱতাৰ জয়ৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল তাক যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ এনসাৰ হ'ব এনে ধৰণৰ By the mentioning on extraordinary human disaster are the beginning of his speech, Mandela refers to the cruel practice of apartheid, that is the racial injustice endured in the South Africa by the whites. The blacks were not allowed to demand freedom of any right. At the end of the speech, Mandela talked about the glorious human achievement that the black person became the president of the country where the blacks were not even considered human beings and were treated badly. কথাষাৰৰ পৰা এইটো বুজিব পৰা গৈছে যে মেণ্ডেলাই তেওঁ যিখিনি তাত ক'ব বিচাৰিছিল আৰু তেওঁ কৈছিল যে তাত তোমাৰ বগা আৰু কোলা ধৰণে দুই ধৰণৰ জাতি তেওঁলোকে ভাগ কৰিছিল আৰু বগা মানুহে পোৱা সুবিধাসমূহ কোলা মানুহে কেতিয়াও পোৱা নাছিল আৰু তেওঁ এইটো কথাও কৈছিল যে blacks were not even considered human being and were treated badly আৰু কলা মানুহসকলক মানুহ হিচাপে গণ্য কৰা হোৱা নাছিল আৰু হিয়তক বহুত বেয়া ধৰণৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা দেখা গৈছিল কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 what does Mandela thank the international leader for মেণ্ডেলাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতাসকলক কিয় ধন্যবাদ জনাইছিল ইয়াৰ কাৰণটো হ'ব এনে ধৰণৰ in the oath talking ceremonies of Mandela he felt very privileged to welcome the international leader that were because the South Africans were considered as a outlaw because they got independent thus he thanks of all them of having coming to witness the historical ceremonies this was gesture of international recognition to the newly born free democratic nation and it could be considered as a common victories for justice peace and human dignity এইকেইটা কথা মনত ৰাখিবা কি কৈছে justice peace and human dignity ন্যায় শান্তি আৰু human dignity ওপৰত তেওঁ এই বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ ভাঙনিটো হ'ব সময়ত এনে ধৰণৰ question of 5 what ideals does he set out for the future of South Africa নেনসন মেণ্ডেলাই দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে কি ধৰণৰ আদৰ্শ দাঙি ধৰিছিল তাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব এনে ধৰণৰ নেনসন মেণ্ডেলা set the ideals of liberation people from bondage of poverty deprivation and suffering he also set the ideals for a society where there would be no discrimination on the basis of color and gender যাতে কোনো ধৰণৰ তোমাৰ কালাৰ আৰু জেন্ডাৰ বৰ্ণ আৰু বৈষম্যবাদ নাইকিয়া কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত তেওঁ তাত
আদৰ্শ কিছুমান দাঙি ধৰিছিল তাৰ শুদ্ধ অসমীয়াত তাৰ ভাঙনিত হৈছে এনেধৰণৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বাবে মেণ্ডেলা এজন আদৰ্শৱান ব্যক্তি আছিল মানে তেওঁ এজন আইডিয়েল পাৰ্সন আছিল যিয়ে নিউ দেশৰ লোকসকলৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰদানৰ কৰিছিল বঞ্চনা যন্ত্ৰণা আদিৰ পৰা মুক্ত প্ৰদান কৰিছিল তেওঁ সমাজৰ বাবে এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছিল য'ত বৰ্ণ অথবা লিংগ ভিত্তিক সমাজৰ কোনো বৈষম্য নাথাকিব ইয়াৰ মানে তোমাৰ লিংগ বৰ্ণ উচ্চ নিচ্চ ভাৱ নাথাকিব তোমালোকে ভিডিও চাই ভাল যদি ভাল পাইছা তেনে লাইক সাবস্ক্ৰাইব আৰু চেনেলটো ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিবা বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আহা নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 হোৱাট ডাজ দ্য মিলিটাৰী জেনেৰেল ডু হাউ হেজ দেয়াৰ এটিটিউড চেঞ্জ এণ্ড হোৱাই মিলিটাৰী জেনেৰেলজনে কি কৰিছিল আৰু তেওঁ সেই এটিটিউডটো তেওঁ ভাৱধাৰাটো কেনেধৰণে চেঞ্জ হৈছিল ইয়াৰ এনচাৰটো এনেধৰণৰ দ্য হাইয়েষ্ট মিলিটাৰী জেনেৰেল অফ দ্য সাউথ আফ্ৰিকান ডিফেন্স ফ'ৰ্চ এণ্ড পুলিচ চেলুটেড মেণ্ডেলা এণ্ড প্লিজেড দেয়াৰ লয়েলিটি দেয়াৰ এটিটিউড হেড চেঞ্জ টৱাৰ্ডছ দ্য ব্লেকছ দে ষ্টাৰ্টেড চেলুটিং দেম ইনষ্টেড অফ এৰেষ্টিং দেম অসমীয়াত ইয়াৰ ভাঙনিটো হৈছে এনেধৰণৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মিলিটাৰী জেনেৰেল তথা পুলিচসকলে মেণ্ডেলাৰ প্ৰতি নিজৰ আনুগত্য প্ৰকাশ কৰি তেওঁক অভিবাদন জনাইছিল তেওঁলোকৰ ভাৱধাৰা কৃষ্ণাংগ আৰু সকলৰ প্ৰতি সলনি হৈছিল কৃষ্ণাংগসকল শোষণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে নমস্কাৰ জনাবলৈহে আৰম্ভ কৰিছিল মোৰ ৰাখিবা নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 হোৱাই ৱেৰ টু নেশ্যনেল এন্থেম sang দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত কিয় গোৱা হৈছিল ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো এনেধৰণৰ টু নেশ্যনেল এন্থেম ৱেৰ sung on the day of inauguration one by the whites and others by the blacks it symbol the equality of blacks and whites অসমীয়াৰ ভাঙনিত হ'ব এনেধৰণৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ দিনা দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰা হৈছিল এটা গীত পৰিৱেশন কৰিছিল কৃষ্ণাংগসকলে আৰু আনটো কৰিছিল শ্বেতাংগসকলে কৃষ্ণাংগসকল মানে হৈছে কলা আৰু শ্বেতাংগ হৈছে বগাসকল এই অনুষ্ঠানে সকলোৰ মাজতে থকা সমতাৰ কথা সূচায় মানে ইকুৱেলিটি মনত ৰাখিবা Question number 8. How does Mandela describe the system of government in his country in the first decade to know point hoise in the final decades of the 20th century? Mandela kidore sorkari karyokala byakhya agbohaisil 20 শতিকাৰ প্ৰথম দশকত আৰু শেষৰ দশকত ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব এনে ধৰণৰ The system of government described by the Mandela are given below. In the first decade of the 20th century, the white skinned people of South Africa pets up their difference and created system free and racial. Second point of the honor. In the last decade of the 20th century, the previous system had been overturned forever and replaced by the one that recognized the rights of freedom of all the people regardless of their color and skin. মেণ্ডেলা চৰকাৰী কাৰ্যকলাপ তথা তলত দিয়া ধৰণে আগবঢ়াইছিল প্ৰথম পইণ্ট হ'ব এনেধৰণৰ বিংশ শতিকাৰ প্ৰথম দশকত শ্বেতাংগসকলে নিজৰ মনৰ তথা বৈষম্যতা নাইকিয়া কৰি বৰ্ণ বৈষম্য সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব আৰু দুই নম্বৰ পইণ্ট হ'ব এনেধৰণৰ এক দশকৰ পূৰ্বৰ নিয়ম নাইকিয়া কৰি বৈষম্যহীন সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে মানুহৰ মাজত সমতা স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব নেক্সট পইণ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 What does courage mean to Mandela? Mandelaৰ মতে সাহসৰ অৰ্থ কি তেওঁ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে এনেধৰণৰ According to the Mandela, courage does not mean that absence of fear but the victory over fear. He believed that the brave man need not be fearless but should be able to conquer fear. অসমত ভাঙনি হ'ব এনেধৰণৰ মেণ্ডেলাৰ মতে সাহসৰ অৰ্থৰ ভয়ৰ অনুপস্থিত নহয় বৰং ভয়ৰ ওপৰত জয়লাভ কৰাহে তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে সাহসী মানুহ নিভয় হোৱাৰ প্ৰয়োজন নহয় পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকৰ ভয়ৰ ওপৰত জয় লাভ কৰিবহে লাগে মনত ৰাখিবা এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কথা কৈছে তেওঁ আজি লাষ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 Which does he think in the natural to love or to hate? মেণ্ডেলাৰ মতে স্বাভাৱিক প্ৰেম নে ঘৃণা এ কাৰেক্ট আনসাৰ ধৰণৰ ফৰ মেণ্ডেলা love comes more naturally to the human heart than hate. মেণ্ডেলাৰ মতে প্ৰেম আৰু ঘৃণাৰ মাজত প্ৰেমে মানুহৰ হৃদয়ত সহজতে স্থান পায় মনত ৰাখিবা তোমরা যদি ভিডিও চাই ভাল লাগে লাইক সাবস্ক্ৰাইব আৰু চেনেলটো ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিবা বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা সবে ধন্যবাদ